recording kare. Okay, so are you hearing me? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So now I am starting one by one. Okay. So basically, this is your term paper guideline. So all of these instructions are included in this guideline. So that is point 1, point 2, point 3, and this is the point 4. না Understand কথা this point ক্লিয়ারলি 5? শোনা যাচ্ছে না। এখন যাচ্ছে? ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে না? জি স্যার, আমরা তো শুনতেছি। তাহলে মানে নেটওয়ার্কের সমস্যা হচ্ছে ফাতেমা। কেটে কেটে আসছে। তাহলে অন্যরা তো শুনছে, তাহলে তোমার হয়তো নেটওয়ার্কের সমস্যা আছে। বুঝতে পারছো? জি স্যার। So first of all, in this case, you just try to understand. So this is our guideline, and you have to follow this guideline. Clear? And let me explain one by one. First of all, just look here. So basically, an evaluation of long-run growth, testing the solo growth model. Basically, this is your topic. So you have to evaluate long-run economic growth. So what you have learned about long-run economic growth. So according to your textbooks, you have to test the what will happen in long-run economic growth by using solo growth model. So already all of you know what is the basic idea of solo growth model, what is the theory of solo growth model, and so what is the main component of long-run economic growth. Already all of these things we know according to our lecture and theory. So basically we test this topic by using the data. Okay, but actually I highlighted, so you have to test this phenomenon, and you have to consider what will happen in Bangladesh, what will happen in South Korea, what will happen in Malaysia, and what will happen in India. So basically, if you compare this long-run economic growth performance by comparing Bangladesh, South Korea, Malaysia, and India, and you have to test what will happen among this country. Are you clear? The student? Yes sir. Okay. Now question is that introduction. Basically in the introduction, you have to set in this way. So which things you should be include? Just you have to set include introduction. It should be 3 paragraphs. Basically, I ask you write your introduction just like is very short format. You add paragraph 1, paragraph 2, and paragraph 3. Understand this? So basically in this case, you start. আমি বলছি যে এইভাবে তোমরা শুরু করতে পারো. You start by using the diagram of per capita real GDP 2005 price. 2005 price means তোমার per capita GDP কে 2005 এ মানে কনভার্ট করবে. Okay, and per capita GDP in 2 graphs separately from 71 to 19. তার মানে তুমি per capita GDP এর একটা গ্রাফ করবা. সে ইন্ট্রোডাকশনে তুমি এভাবে নিয়ে আসতে পারো. So already all of you know. So what is the main issue of long run phenomenon? Okay, তুমি introduction আসলে first graph intro. Say in case of introduction, okay, so in case of introduction you have to write down so what you have learned in the long run economic growth. তাহলে তুমি কি লিখবা? কারণ ফার্স্ট প্যারাগ্রাফে লিখবা যে তোমার বই থেকে নাও, লেকচার থেকে নাও, ইন্ট্রোডাকশনে কি থাকে, লং রান ইকোনমিক গ্রোথ দেখায় যে ওভার দ্য টাইম কিভাবে জিডিপি পার ক্যাপিটা চেঞ্জ হচ্ছে একটা কান্ট্রি, তাই তো কেন চেঞ্জ হচ্ছে, কি ইস্যু, সেই জিনিসগুলো তুমি ফার্স্ট প্যারাগ্রাফে লেখো. ওকে, অ্যাকর্ডিং টু ইয়ার টেক্সট. তুমি এটা টেক্সট থেকে নাও, ইউ কালেক্টেড ফ্রম জাস্ট লাইক say from your lecture. Okay, first paragraph you highlight what do you mean by long run economic growth, and to understand the long run economic growth, GDP per capita across the time is important. So according to the solo growth model, per capita GDP এইভাবে চেঞ্জ হয়, এরকম করে করে তুমি 3-4 লাইনে একটা প্যারাগ্রাফ লেখো. That is called intro. Clear? Introduction, first paragraph. But in the second paragraph, actually, so you have to plot a graph.
সো ওকে, ইউ হ্যাভ টু প্লট এ গ্রাফ। তারপরে তুমি একটা গ্রাফ প্লট করো ইন্ট্রোডাকশনের মধ্যে, জাস্ট লাইক দিস। সো চারটা দেশের কি করবা, পার ক্যাপিটা জিডিপি, পার ক্যাপিটা জিডিপি, ওকে, ওয়াই এক্সিসে দেবা পার ক্যাপিটা জিডিপি এন্ড দিস এক্সিস টি টাইম। করে তুমি চারটা কান্ট্রি দেখো ওভার দ্য টাইম পার ক্যাপিটা জিডিপি কি হচ্ছে, এরকম একটা তুমি গ্রাফ পাইলে যাবে। সে হাইলাইট করো এটা হচ্ছে চায়না, সরি আমি যে কান্ট্রি গুলো দিয়ে দিছি, you have to plot this graph for 4 countries or 5 countries. Per capita GDP করো, nominal GDP per capita, আর হচ্ছে তোমার real GDP per capita at 2005 price. Then what will happen? তারপর গ্রাফ দেখে তুমি বর্ণনা করো ওভার দ্য টাইম কোন দেশের কি হচ্ছে। ক্লিয়ার? এটা গেল তোমার প্যারাগ্রাফ 2। আন্ডারস্ট্যান্ড দিস? থার্ড প্যারাগ্রাফে তুমি লেখো, সো তুমি কি করতে চাচ্ছ। ইন দ্য লাস্ট প্যারাগ্রাফ ইউ মাস্ট ইনক্লুড ইউর অবজেক্টিভ। তোমার এখানে অবজেক্টিভটা কি, তুমি তাহলে লিখো অবজেক্টিভ, লিখবা যে সো ইন দিস টার্ম পেপার উই want to test the solo growth model in empirically that fits among the sample countries. Okay, to check this, so we in this paper it has been attempted to include the data, so all of the key indicators of solo growth model ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপরে লাস্ট প্যারাগ্রাফে লেখো and also we also test the convergence hypothesis according to the theory and what will happen and over the time the convergence hypothesis works or not। তার মানে তুমি কি করতে চাচ্ছ আসলে, এই লাস্ট প্যারাগ্রাফটা তুমি লেখো, তুমি আসলে কি দেখাতে চাচ্ছ, মেন দুটা তিনটা পয়েন্ট দেখো। টিএফপির কথা বলতে পারো, কনভার্জেন্সের কথা বলতে পারো। ওকে, এই সলো গ্রোথ মডেল টেস্ট করতে যাচ্ছি এবং গ্রোথের যে অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি ডিফারেন্স হচ্ছে, সেই ডিফারেন্সটা কি কারণ হচ্ছে, সেই ফ্যাক্টর গুলো আমি হাইলাইট করতে চাই। তাছাড়া আমি এখানে কনভার্জেন্স এবং কনভার্জেন্স হচ্ছে কিনা ওভার দ্য টাইম সেটা দেখতে চাই। বুঝা গেল? এই হচ্ছে তোমার ইন্ট্রো। Am I clear? So do you understand? বুঝতে পারছো Yes, তো? sir. তারপরে হচ্ছে থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক। থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক আসলে কিছুই না। ইন দ্য থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্লেন দ্য বেসিক থিওরি অফ সলো গ্রোথ মডেল। এটা হুবাহু বই এবং লেকচার থেকে শর্ট করে 2-3 প্যারাগ্রাফের লেখো। আসলে কি সলো গ্রোথ মডেলের কি, প্রথমে একটা ডেসক্রিপশন দাও, 1-2 প্যারাগ্রাফে 1-2 লাইনে কি বলে সলো গ্রোথ মডেলে, কি বোঝাচ্ছে, সামারিটা কি। তারপরে বলো যে সলো গ্রোথ মডেলের কি অ্যাজাম্পশন গুলো কি। ওকে, তারপর অ্যাজাম্পশন দিয়ে আমরা যে স্টেডি স্টেট বাইর করছি না, ওই স্টেডি স্টেট কিভাবে আসলো, কনভার্জেন্সটার কন্ডিশন গুলো কিভাবে হয়, সেই জিনিসটা তুমি একদম হুবাহু বই থেকে নিয়ে সুন্দর করে গুছাই লিখবা। এটা হচ্ছে তোমার সলো গ্রোথ মডেল। ওকে, আরো ক্লিয়ার? প্রথমে সলো গ্রোথ মডেল কি বুঝাবা, জিনিসটা কি বুঝাই, তারপরে অ্যাজাম্পশন গুলো কি কি, তারপরে তোমার হচ্ছে কিভাবে স্টেডি স্টেট পাইলাম, তারপরে গ্রাফিক্যাল দিয়ে একটু কনভার্জেন্সটা বর্ণনা করে দাও। এই হলে মুভ করলে এটা কনভার্জেন্স হয়। মানে থিওরি যা পড়ছো সেই জিনিসটা সামারি করে 1 পেজের মধ্যে বা 1.5 পেজের মধ্যে সুন্দর করে লিখে ফেলবে। দ্যাট ইজ দ্য থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক। ওকে, এখানে তোমার বুদ্ধি খাটানোর কিচ্ছু নেই, জাস্ট বই থেকে নিয়ে সুন্দর করে গুছাবে। ওকে, আর কোথায় সমস্যা? স্যার ডাটা ভেরিয়েবল যেটা মানে আমাদের যে মানে ডেটা ভেরিয়েবল মানে তুমি ডেটাটা কোত্থেকে নিচ্ছ। তুমি লিখবা যে টু টেস্ট সলো গ্রোথ মডেল and to understand the long run economic growth performance among countries we have selected say for 5 variables। মানে কয় ধরনের ডেটা তুমি ইউজ করতে, সে তুমি ধরো ক্যাপিটালের ডেটা নিচ্ছ, লেবারের ডেটা নিচ্ছ। ওকে, সো মেন ভেরিয়েবলের কথা বর্ণনা করো। তুমি ধরো সেভিংস এর ডেটা নিচ্ছ, কনজাম্পশনের ডেটা নিচ্ছ, এক্সপোর্টের ডেটা নিচ্ছ। এখানে আমি যেগুলো সব বলে দিছি, বলবা এটা দেখার জন্য আমরা যে ভেরিয়েবল গুলো তুমি এই পেপারে টার্ম পেপার ইউজ করবা সেগুলোর কথা বলবো। টু এক্সপ্লেন দিস মডেল ইন থিওরিটিক্যালি উই ইনক্লুডেড দিস ভেরিয়েবল। তারপর ভেরিয়েবলের নামগুলো দাও, কি কি ভেরিয়েবল তুমি ইউজ করবা, 5টা হলে 5টা, 7টা হলে 7টা। ওকে, তারপর তুমি বলো এই ভেরিয়েবল কোড থেকে নিছ, ডেটাটা কোড থেকে নিছ। আমি তো বলে দিছি, বলবা যে উই কালেক্টেড দিস ডেটা ফ্রম সোর্স। অল ব্যাংক থেকে নিলে অল ব্যাংক, আমি তো তোমাদের দিয়ে দিছি। সোর্সটা হচ্ছে অপো, এশিয়ান প্রোডাক্টিভিটি ডেটা।
মেনলি এশিয়ান প্রোডাক্টিভিটি ডেটাবেস। তাছাড়া তুমি যদি অন্য সোর্স থেকে নাও, ওই সোর্সের নামগুলো তুমি দিয়ে দিও, ঠিক আছে? দিস ডেটা কালেক্টেড ফ্রম এই, এবং এই ডেটা কত বছর থেকে কত বছর নিছো, ওই জিনিসগুলো একটা সামারি করে 1-2 প্যারাগ্রাফে সুন্দর করে লিখবে। ওকে, আমি ক্লিয়ার? জি স্যার। বুঝতে পারছো? জি স্যার। ওকে, তারপরে আসলে তোমাদের মেন কাজ হচ্ছে ইন্ট্রোর এই গ্রাফটা করা, আর মেইনলি মেন কাজ হচ্ছে এই পার্টটা, এমপিরিক্যাল এস্টিমেশন অফ টিএফপি, আর হচ্ছে তোমার টেস্ট অফ কনভার্জেন্স। এই তিনটা জিনিস আসলে তোমাদের ইম্পর্টেন্ট, মেইনলি তোমাদের করতে হবে। ডু ক্লিয়ার? আন্ডারস্ট্যান্ড দিস? বুঝতে পারছো? জি। এইবার দেখো, এমপিরিক্যাল অ্যানালাইসিসের জন্য আমরা তো সব ডিফাইন করলাম, সলো গ্রোথ মডেলের কি কি জিনিসগুলো থাকে। নাও you have to identify key indicators of long run economic performance. তা প্রথমে আমরা তোমাকে দেখাতে হবে, you have to show what are the key indicator of long run economic performance. Already we have seen in the chapter 4. Chapter 4 এ আমরা কি দেখছি? What are the key performance? Long run economic এর মেজার করার জন্য কি ইন্ডিকেটর গুলো কি কি, সেই ইন্ডিকেটর গুলো ডেটা নিয়ে তুমি দেখো এই বাংলাদেশ, সাউথ কোরিয়া, মালয়েশিয়া এবং ইন্ডিয়ার মধ্যে কি হচ্ছে। ক্লিয়ার? আমি প্রথমে বলছি the dimension you choose the key indicator. এখানে তুমি লিখতে পারো যে to measures the long run economic performance, first of all we have to identify the key indicators of long run economic growth performance. So we include here real GDP per capita, মানে real capital output ratio এই একটা ইন্ডিকেটর, লেবার ফোর্স রেশিও একটা ইন্ডিকেটর, রিয়েল এক্সপোর্টের কথা বলছি, এক্সপোর্ট টু জিডিপি রেশিও অ্যানাদার ইন্ডিকেটর, and real consumption to GDP ratio. তার মানে আমি এখানে তোমার 4টা ইন্ডিকেটর তোমাকে প্লট করে দেখো অথবা টেবিল করে দেখো ওভার দ্য টাইম what will happen. So firstly you have to plot what will happen in real capital, so output ratio, that is K by 1. তোমাকে বাইর করতে হবে K by 1 means capital divided by GDP. এটাকে রেশিও করে দেখো ওভার দ্য টাইম প্রত্যেকটা দেশের কি হচ্ছে, প্লট করো। প্লট করে বই থেকে তুমি জানো ক্যাপিটাল রেশিও একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর সলো গ্রোথ মডেল, ক্যাপিটাল রেশিও বাড়লে তোমার গ্রোথ হবে। ওইটা তুমি বই থেকে একই এক্সপ্লেনেশন দিয়ে এটার সাথে মিলাই সুন্দর করে লিখে দাও, ডিফারেন্সটা কি হচ্ছে, কোন দেশের কি। ক্লিয়ার? তারপরে তুমি করো লেবার ফোর্স রেশিও। লেবার ফোর্স একটা ইম্পর্টেন্ট বিকজ ইউ নো আউটপুট ডিপেন্ডস অন ক্যাপিটাল অ্যান্ড লেবার। ওভার দ্য টাইম লেবার ফোর্স টু টোটাল পপুলেশন, তোমাকে বাইর করতে হবে টোটাল পপুলেশনের লেবার ফোর্স কি। তার মানে এটা হচ্ছে তোমার টোটাল পপুলেশন দেওয়া আছে, you have to calculate population between 15 to 16 years, 15 বছর থেকে 65 বছর এজ পর্যন্ত পপুলেশন ডিভাইডেড বাই টোটাল পপুলেশন। এটা হচ্ছে তোমার লেবার ফোর্স রেশিও। এটা বাইর করে নিতে হবে, করে ওই 5টা কান্ট্রি আবার তুমি একটা প্লট করো, প্লট করে দেখো পপুলেশনটা কিভাবে গ্রো করতেছে ওভার দ্য টাইম। Clear? And population is an important factor because if you produce more output, you need more populations, young people. Clear? তারপর তুমি দেখো এক্সপোর্ট টু জিডিপি রেশিও, মানে ওভার দ্য টাইম এক্সপোর্ট তোমার ডেটা আছে, এক্সপোর্টকে রিয়েলে প্রকাশ করতে হবে কিন্তু সবকিছু সিপিআই দিয়ে তুমি এটা ডিভাইড করে দিলে হবে এক্সপোর্টকে, তাহলে তুমি রিয়েল এক্সপোর্ট পাবা। ওটার সাথে তুমি জিডিপি দিয়ে রেশিও করবা, করলে দেখো যে এই কান্ট্রিগুলো রিয়েল এক্সপোর্ট টু জিডিপি রেশিও কি হচ্ছে। এক্সপোর্ট একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর টু কন্ট্রিবিউট হায়ার পার ক্যাপিটাল জিডিপি। তারপর হচ্ছে তুমি দেখো রিয়েল কনজাম্পশন, ওই যে কনজাম্পশনের ডেটা আছে ওটা তুমি সিপিআই ইনফ্লেশন দিয়ে ভাগ দেবা, দিলে রিয়েল পাবা। তো সেটাও তোমার কি হচ্ছে ওভার দ্য টাইম, সেই জিনিসগুলো তোমরা দেখো। বুঝতে পারছো? কনজাম্পশন বাড়া মানে সেভিংস কমা, তাহলে বুঝতে পারবা সো যে কান্ট্রির কনজাম্পশন বেশি তার সেভিংস কম, এবং সেভিংস কম হলে তো ক্যাপিটাল অ্যাকুমুলেশন ওইভাবে হবে না, সেটার সাথে লিঙ্ক করো। এই জিনিসগুলো প্রথমে দেখো। বুঝতে পারছো? গ্রাফ অথবা টেবিল দিয়ে। আমি ক্লিয়ার? আরো ক্লিয়ার? So do you understand? জি স্যার। জি স্যার। বুঝতে পারছো? হ্যাঁ। তারপরের কাজ হচ্ছে তোমার টিএফপি বাইর করা। সো টিএফপি কিন্তু আমি তোমাদের বইয়ে আছে, হ্যাঁ,
এই কান্ট্রিগুলো তুমি টিএফপি বাইর করবা। টিএফপি বাইর করার সূত্র কি আমি কিন্তু তোমাদের পড়াইছি, হাউ ক্যান উই ক্যালকুলেট টিএফপি। তোমরা গ্রোথ অ্যাকাউন্টিং এ যাও না, চ্যাপ্টার 5 এ যেটা আছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য সলো গ্রোথ মডেল, টিএফপি হচ্ছে টিএফপি। আমি তোমাদেরকে এখানে বলে দিছি, দেখো তুমি ধরো চার্লস জোন থেকে নিবা, ক্লিয়ার? টিএফপি তোমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে এইভাবে। সে আমরা কি জানি টিএফপি ইকুয়ালস টু what is TFP? Say y equals to what? Y equals to a k to the power, তুমি এটা ধরো 1/3 ধরো, হ্যাঁ, আর l সমান হচ্ছে 2/3 ধরো, ক্লিয়ার? ধরার পরে আমরা কি জানি, এই এটাই তো টিএফপি, এ হচ্ছে টিএফপি, ক্লিয়ার? এ তুমি কিভাবে বাইর করবা? a equals to what? a equals to, তুমি যদি এই ইকুয়েশনটা লিখো, সো y k to the power 1/3 l to the power 2/3। তা তোমার তো কে এর ডেটা আছে, এল এর ডেটা আছে, ক্লিয়ার? এন্ড এখান থেকে এই ভ্যালুগুলো বাইর করবা। আর ওয়াইটা কিভাবে বাইর করবো? ওয়াই হচ্ছে তোমার এই কে এল আর ওয়াই, এখানে যদি বসালে তুমি একটা ওয়াই এর ভ্যালু পাবা। আন্ডারস্ট্যান্ড দিস? এই ওয়াই হচ্ছে তোমার অ্যাকচুয়াল ওয়াই, মানে অ্যাকচুয়াল জিডিপি, ক্লিয়ার? বুঝতে পারছো? তোমার যে জিডিপি ডেটা আছে, জিডিপি যে ভ্যালু আছে, ওই জিডিপি তো তুমি ইউজ করবা, আর কে বাই এর থেকে ভ্যালু বসালে একটা ওয়াই স্টার পাবা। এটা মানে তো তাই, এই ভ্যালুগুলো বসালে তুমি একটা মানে কে বাই এল এর ভ্যালুগুলো বসালে তুমি তো আরো ভ্যালু পাচ্ছ, পরে এই দুটো রেশিও করলে তুমি পাবা টিএফপি। বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্টুডেন্ট? Yes, sir. এর ভ্যালুটা কি আমরা ওই ওই আপনি যে ইন্টারনেটের যে সোর্সটা দিয়েছেন ওখানেই পাবো? হ্যাঁ, ওয়াই তো তোমার দেওয়া আছে, ওয়াই জিডিপি তো তোমার দেওয়া আছে, আমি দেখাচ্ছি, দেখো তোমার এখানে তো আমি দিয়ে দিচ্ছি এই যে ডেটা, দেখো ঠিক আছে? এখানে তোমরা তো এগুলো খোলোনি মনে হয়, দেখো বাংলাদেশ, বান মানে বাংলাদেশ, এই বাংলাদেশে ক্লিক করলে সব ডেটা দেওয়া আছে। হ্যাঁ, এই ডেটায় দেখো তোমার জিডিপি তো আছে, তোমরা নিবা এখান থেকে যে কোনো একটা জিডিপি, কারেন্ট প্রাইস মানে নমিনাল জিডিপি, হ্যাঁ, আর জিডিপি অ্যাট এই যে কনস্ট্যান্ট প্রাইস, হ্যাঁ, কনস্ট্যান্ট প্রাইস মানে রিয়েল জিডিপি, এই যে তোমার দেওয়া আছে জিডিপি অ্যাট মার্কেট প্রাইস মিলিয়ন, এটা 18 প্রাইসে করা, কিন্তু তুমি এটা 5-এর প্রাইসে নিয়ে যাবো। হ্যাঁ, সো এখানে এই জিডিপি দেওয়া আছে বাংলাদেশের, ওকে, এটা হচ্ছে তোমার ওয়ান, ওকে। আর তোমার যে এইবার কে কোথায় পাবা, কে এর ভ্যালু কোথায় আছে, দেখো এখানে সব দেওয়া আছে। ক্যাপিটাল হচ্ছে তোমার এটা, এই যে দেখছো ক্যাপিটাল স্টক এট কারেন্ট প্রাইস, এটাকে তোমার রিয়েলে নিয়ে যেতে হবে, এটা হচ্ছে তোমার কে ক্যাপিটাল, ওকে। আর তোমার হচ্ছে আর একটা হচ্ছে এই যে ক্যাপিটাল স্টক কনস্ট্যান্ট প্রাইসে দেওয়া আছে, কিন্তু 18 প্রাইসে দেওয়া আছে, তুমি এগুলোকে সব 2005 এর প্রাইসে নেবা, ঠিক আছে? আর এই যে লেবার, দেখো লেবার দেওয়া আছে, এই যে নাম্বার অফ পার্সনস টোটাল এমপ্লয়মেন্ট, এইটুকু নিলে হবে, এটাই তুমি লেবার ফোর্স হিসেবে কাউন্ট করতে পারো, টোটাল এমপ্লয়মেন্ট এল। অথবা তুমি এটা করতে পারো এই যে টোটাল পপুলেশন, তো এটা হচ্ছে টোটাল পপুলেশন, আর এই দেখো এখানে দেওয়া আছে এই 15 থেকে 64 বছর এজের মধ্যে কতজন, এইটাই তো লেবার ফোর্স, এই রেশিওকে টোটাল পপুলেশন ভাগ দিলে তুমি লেবার ফোর্স পাবে। সবকিছু এখানে দেওয়া আছে, বুঝছো পারছো? তোমার কাজ হচ্ছে এইগুলোকে নিয়ে রিয়েল টার্মে কনভার্ট করবা, করার পরে তুমি সবগুলো বাইর করে ফেলবে। বুঝতে পারছো স্টুডেন্ট? আরো ক্লিয়ার? জি স্যার। তাহলে ওই ফর্মুলায় ফেলালেই তুমি এটা করতে পারবে ইজিলি, ঠিক আছে? এখানে কে এর ভ্যালু বসাবা, এল এর ভ্যালু বসাবা, 1/2 দিয়ে করবা, আর এই যে ওয়াইটা ডাইরেক্ট নেবা, যেটা অ্যাকচুয়াল জিডিপি, এই দুটো রেশিও করলে যেটা ভ্যালুটা পাবা সেটা হচ্ছে টিএফ। বুঝতে পারছো? তোমার বই দেওয়া আছে, দেখো
চ্যাপ্টার 5-এ। আন্ডারস্ট্যান্ড দিস? এইটা ধরো বাংলাদেশের জন্য, এই 5টা দেশের জন্য করবা, করে ওভার দ্য টাইম কোন দেশের টিএফপি বেশি কোরিয়ার সাথে কম্পেয়ার করবা। কারণ এখানে দেখবা কোরিয়ার টিএফপি বেশি হবে, আমি বলছি যেটা, বিকজ কোরিয়া ইজ দ্য ডেভেলপ কান্ট্রি। তারপর কোরিয়ার সাথে তুমি রেশিও করতে পারো, ঠিক আছে? এইভাবে করতে পারো। ওকে, টিএফপি বইয়ে দেখবা দেওয়া আছে, টিএফপি কোরিয়া যেটার হাইয়েস্ট হবে ডিভাইডেড বাই টিএফপি বাংলাদেশ, এরকম একটা করো। তারপর টিএফপি কোরিয়া ডিভাইডেড বাই টিএফপি তোমার হচ্ছে ইন্ডিয়া। তারপরে তুমি করো টিএফপি কোরিয়া ডিভাইডেড বাই টিএফপি সে পর মালয়েশিয়া। ওকে, এরকম ভাবে সবগুলো কান্ট্রি করে তুমি একটা কম্পেয়ার করো, গ্রাফ করো, চার্ট করো। মানে কোরিয়ার তুলনায় যে দেশের পারফরমেন্স কম হবে, বুঝবা, তার মানে তারা সেই টিএফপি ডিফারেন্সের কারণে কোরিয়া ডেভেলপ কান্ট্রি হয়েছে এবং অন্যগুলোর অবস্থা খারাপ, এরকম একটা সিনারিও কিছু পাবো। করে তোমার থিওরিতে যেটা শিখছো সেটা সুন্দর করে বর্ণনা করো। বুঝতে পারছো? আরো ক্লিয়ার? জি স্যার। তারপর আমি বলতে চাচ্ছি টিএফপি করার পরে এইভাবে তুমি দেখালে ভালো। হ্যাঁ, ক্যালকুলেট দ্য এভারেজ টিএফপি। ধরো 71 থেকে 80-র মধ্যে কি হয়েছে একটা টেবিল বানাতে পারো। 81 থেকে এভারেজ 81 মানে প্রতি দশক অনুসারে কিভাবে টিএফপিটা চেঞ্জ হয়েছে, গ্রোথ রেট বাইর করতে পারো। হ্যাঁ, সো করলে আরো ভালো, কারণ গ্রোথ রেট ক্যালকুলেট করা তুমি জানো, ওই যে চার্লস আইজনের বইয়ের সূত্র, দুটো পয়েন্ট পাইলেই তো তুমি বাইর করতে পারো। ঠিক আছে? তারপর তুমি দেখবা যে প্রত্যেকটা কান্ট্রির একটা ডিফারেন্স আছে টিএফপি ডিফারেন্সের কারণে কিন্তু সো লং রান ইকোনমিক পারফরমেন্স চেঞ্জ, অলরেডি অল অফ ইউ নো অ্যাকর্ডিং টু দ্য সলো গ্রোথ মডেল। ওকে, তারপরে তুমি ধরো টিএফপি ডিফারেন্স পাইছো, এবার আমি জানতে চাচ্ছি ইউ হ্যাভ টু চেক 3 to 4 ইন্ডিকেটরস। তুমি 3 থেকে 4টা ইন্ডিকেটর দেখাও যার কারণে টিএফপিটা চেঞ্জ হয়। যেমন তার মধ্যে আছে কি তোমার, সো হোয়াট উইল হ্যাপেন হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স, এইচডিআই। এই কান্ট্রিগুলোর এইচডিআইটা কি হচ্ছে, যে দেশের এইচডিআই বেশি তার মানে সে দেশের লেবার প্রোডাক্টিভিটি বেশি, সো দ্যাট ইজ দ্য রিজন, সো দ্যাটস ওয়াই টিএফপি ইনক্রিজ, অলরেডি অল অফ ইউ নো। সেকেন্ডারি এনরোলমেন্ট রেশিও আর এভারেজ ইয়ার্স অফ স্কুলিং, তুমি বলতে পারো যে দেশের সেকেন্ডারি এনরোলমেন্ট রেশিও হাই তাদের হয়তো টিএফপি বাড়ছে বিকজ অফ প্রোডাক্টিভিটি অফ লেবার হাই। গভর্নেন্স ইন্ডিকেটর, রুল অফ ল, করাপশন। সো তারপর হচ্ছে গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার অন এডুকেশন, হেলথ, মানে আরবানাইজেশন রেট, ট্যাক্স টু জিডিপি রেশিও। এরকম ভাবে তুমি যে কোনো 3-4টা ইন্ডিকেটর তুমি বলো, সেই ইন্ডিকেটরের সাথে কম্পেয়ার করে দেখো এই সাথে টিএফপি ডিফারেন্সটা ম্যাচ করতেছে কিনা। আন্ডারস্ট্যান্ড দিস? এন্ড কোশ্চেন হচ্ছে এই ডেটা কোথায় পাবো? এই ডেটা তুমি পাচ্ছ এই জায়গা থেকে। হ্যাঁ, আমি তোমাদের আরেকটা ফাইল দিচ্ছি, দেখো এই দেখো। সো এই ফাইলটা আমি তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি, বুঝতে পারছো? এই একটা অ্যাপো প্রোডাক্টিভিটি, তারপরে দেখো এই যে WGI। হ্যাঁ, এখানে দেখো সব দেওয়া আছে, শুধু একটা নাও, এই যে করাপশন, এখানে দেখো যে ফাইলে করাপশন আছে সেটা নিলে হবে। হ্যাঁ, এই দেখো, এই করাপশন, রুল অফ ল অথবা করাপশন, এই কন্ট্রোল অফ করাপশন যে কোনো একটা ইন্ডিকেটর না, এই 5টা কান্ট্রি থেকে এখানে সিলেক্ট করলে তুমি পেয়ে যাবে। সেই কান্ট্রি কপি পেস্ট করে এক্সেলে নিয়ে যাও, করে দেখাও, তাহলে এই প্রত্যেকটা রুল অফ ল কেমন হয়েছিল ওভার দ্য টাইম, তাহলে বুঝতে পারবে। ঠিক আছে, এখানে পাবা এইগুলো। আর আমি তোমাদের একটা লিঙ্ক দিয়েছিলাম, দেখো এখানে দেখো একটা লিঙ্ক আছে, এই যে লিঙ্ক। হ্যাঁ, এই লিঙ্কে ক্লিক করলে তুমি এখানে এই ওয়েবসাইটে যাবা ইউএনডিপি, এখান থেকে তুমি সব নিতে পারবা। ঠিক আছে, আমি তোমাদের এটাও দেখাই দিচ্ছি, দেখো। আচ্ছা, এটা আমি পরে দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, তাহলে এই পার্টটা তাহলে বুঝছো, এস্টিমেশন অফ টিএফপি, বুঝতে পারছো? জি স্যার। ওকে, তারপর হচ্ছে টেস্ট অফ কনভার্জেন্স হাইপোথিসিস, মানে তুমি একটা স্ক্যাটার ডায়াগ্রাম করবা, মানে একটা দেখাবা যে 80 থেকে, আমি দেখাতে চাচ্ছি যে 80 থেকে তোমার 2019, এবং ইনিশিয়াল প্রাইড করবা তোমার হচ্ছে 1980। তারপরে এই দুটাকে ধরে তুমি একটা স্ক্যাটার প্লট করবা, কোন কান্ট্রির জন্য করবা,
সাউথ এশিয়ান কান্ট্রি করবা, সাউথ ইস্ট এশিয়ান কান্ট্রি সার্চ দিও, দেখবা সাউথ ইস্ট এশিয়ান কান্ট্রি আর সাউথ ইস্ট এশিয়ান কয়টা কান্ট্রি আছে, 12-14টা কান্ট্রি। সেই কান্ট্রির জন্য তুমি কি করবা, গ্রোথ রেট বাই করবা। দেখো 80 থেকে 19 পর্যন্ত একটা গ্রোথ রেট করবা, এভারেজ গ্রোথ রেট। আর 1980 সালে তোমার হচ্ছে জিডিপি কত ছিল, বুঝতে পারছো? করার পরে এইটা যদি তুমি স্ক্যাটার প্লট করো, এটা হচ্ছে 1980 ইনিশিয়াল পিরিয়ড, আর এটা তুমি পাবা 1980 থেকে 1919 2019। এই সালের এভারেজ জিডিপি গ্রোথ আর 80 সালের জিডিপি গ্রোথ কত ছিল করলে তুমি যদি একটা স্ক্যাটার পাবা, এরকম বিভিন্ন কান্ট্রির জন্য এক্সেলে করবা, এরকম একটা লাইন ফিট করবা। সবগুলো কান্ট্রি যদি দেখো ক্লোজ হয়, তাহলে বুঝবা যে কনভার্জেন্স হচ্ছে। স্যার হ্যাঁ, রেটটা কি আমাদের বের করতে হবে নাকি রেটটা দেওয়া আছে? না, রেটটা বের করে নিতে হবে। ধরো তোমরা তো সূত্র জানো, ধরো এই যে পার ক্যাপিটাল থেকে করতে হবে, কিন্তু পার ক্যাপিটাল জিডিপি। সো পার ক্যাপিটাল জিডিপি কিভাবে বাইর করবা, টোটাল জিডিপি ডিভাইড বাই টোটাল পপুলেশন আছে, ঠিক আছে? তো এখন যেটা তুমি করবা, পার ক্যাপিটাল জিডিপি 80 থেকে বাইর করবে। তার একটা সূত্র আছে না, চার্লস জনে, তুমি দেখছো না ওই গ্রোথ রেট কিভাবে বাইর করে, পার ক্যাপিটাল জিডিপি গ্রোথ রেট, এরকম একটা ফর্মুলা আছে না, ওয়াইটি ডিভাইডেড বাই y0 সো 1/t-1, এরকম আছে না? তাহলে এটা তুমি এভারেজ পাবে। এটা ধরো 2019 বা লাস্ট পিরিয়ড যেটা পাচ্ছ তুমি, সেই ডেটাটা নিবা, আর ইনিশিয়াল হচ্ছে 80 ধরবা। ক্লিয়ার? পার ক্যাপিটাল জিডিপি করলে এইটা থেকে যে ভ্যালুটা পাবা সেটা এভারেজ গ্রোথ রেট পাবা এই কান্ট্রি গুলোর জন্য, ঠিক আছে? স্যার তাহলে তো অনেকগুলা মানে অনেক কি বড় হয়ে অনেক, যায় না এটা স্যার, যদি প্রত্যেকটা দেশের না এখানে প্রত্যেকটা year 12-14 করতে যাই? হবে না, প্রত্যেকটা ইয়ার কেন করবা? তুমি তো 10-12টা বাইর করতে হবে, বেশি সময় তো লাগার কথা না। ও স্যার জাস্ট কান্ট্রি গুলোরটা বের করবো, এই তো? এই যে হ্যাঁ, 10-12 গুলো, এই যে সাউথ ইস্ট এশিয়ানটা করবো, সাউথ এশিয়া 7টা আর ইস্ট এশিয়ান মানে 8টার মতো হবে। হ্যাঁ, করে একটা স্ক্যাটার প্লট দেখবা, ওই বইয়ে দেখবা আছে, এই গ্রাফটা করা আছে। ওই কনভার্জেন্স মানে ওই ওই বই থেকে এটা এক্সপ্লেন করে দিও, কনভার্জেন্স হচ্ছে কিনা বা হচ্ছে কিনা না, বা হচ্ছে কিনা। কনভার্জেন্স হলে সলো গ্রোথ মডেল ফিট করবে, না হলে সলো গ্রোথ মডেল ফিট করবে না। বুঝতে পারছো? আরো ক্লিয়ার? হ্যাঁ, জি স্যার। আর ইনিশিয়াল একটা পিরিয়ডের স্যার। গ্রোথ দেখাবো, এক্স অ্যাক্সিসে দেখবা গ্রোথ অফ 1980 সালে। তাহলে এক বছরের গ্রোথ মানে কি করবা, 1979 জিডিপি পার ক্যাপিটাল মাইনাস হচ্ছে 1980 জিডিপি পার ক্যাপিটাল, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমি তোমাদের একটা জিনিস দেখাই, একটা ইয়ারের জন্য দেখাই এক্সেলে, আমি ওইটা তোমাদের দিয়ে দিব, তাহলে তোমাদের ক্যালকুলেশন করাটা ইজি হবে। আমি শুধু এইটাই দেখাই কিভাবে তোমরা বেস কনভার্ট করবা, রিয়েল বানাবা, আর এই গ্রোথটা বাইর করবা। বুঝতে পারছো? ঠিক জি আছে? স্যার, একটু ভালো তো। হ্যাঁ, শুধু এইটা একটু কঠিন আছে, এইটা আমি তোমাদের কঠিন না, মানে এটা একটু একটু কমপ্লেক্স আছে। ধরো দেখো আমি বাংলাদেশের জন্য বাইর করি। হ্যাঁ, তোমাদের যে কাজ হচ্ছে, তোমরা একটা এক্সেল শিট করে ফেলবা। হ্যাঁ, তো এখন ধরো বাংলাদেশের আমি কি করব, সে প্রথমে দেখো, তুমি যখন জিডিপি হোয়েন ইউ ক্রিয়েট রিয়েল টার্মে নিয়ে আসতে হবে কিন্তু সব ভ্যালু। হ্যাঁ, আমি তোমার দেখাচ্ছি রিয়েলে কনভার্ট করা, হাউ ক্যান ইউ কনভার্ট রিয়েল ভ্যালু, ঠিক আছে? তোমরা এটা জানো তো, এটা তো আমরা পড়াইছি ফার্স্ট এর দিকে, কনভার্ট নমিনাল টু রিয়েল, যে কোনো ভ্যালু নিতে পারো, জিডিপি করলে জিডিপি, কনজাম্পশন করলে কনজাম্পশন, সিস্টেম এক, কনভার্ট nominal to real. So if you convert nominal value to real value, first of all, you have to need, you require, আমি এখানে বলতেছি যে 2005 বেসে নিয়ে আসতে, ঠিক আছে? তুমি কি বাইর করবা, ইন্ডেক্স। ক্লিয়ার? ইউ রিকোয়ার জিডিপি ডিফ্লেটার ইন্ডেক্স। হ্যাঁ, জিডিপি ডিফ্লেটার ইন্ডেক্স, ওকে? তুমি ধরো 2004-5 ধরবা বেস ইয়ার। হ্যাঁ, আমি এখানে বলছি 2005-এ কনভার্ট করা।
2005 is the base year. ওকে, তাহলে তোমার জিডিপিটা এখানে আছে 18 প্রাইসে, তোমাকে এটা করতে হবে 2005 এর বেস প্রাইসে। এটা কিভাবে করে আমি দেখাবো। প্রথমে এইটা শিফট করে নেবা, বেস শিফটিং, দেন তুমি রিয়েল কিভাবে পাবা, সে রিয়েল জিডিপি বানাবা। রিয়েল জিডিপি ইকুয়ালস টু নমিনাল জিডিপি, নমিনাল জিডিপি ডিভাইডেড বাই এই যে বেস জিডিপি ডিফ্লেটর ইন্ডেক্স। ওকে, এটা ভাগ দিলে তুমি পেয়ে যাবে। ওকে, জিডিপি ডিফ্লেটর ইন্ডেক্স ইনটু 100 করলে তুমি রিয়েল ভ্যালু পাবা। এটা কনজাম্পশনের ক্ষেত্রে একই, নমিনাল কনজাম্পশন ডিভাইডেড বাই জিডিপি ডিফ্লেটর ইন্ডেক্স। তুমি যদি রিয়েল ইনভেস্টমেন্ট করতে চাও, রিয়েল ক্যাপিটাল বানাতে চাও, তাহলে নমিনাল ক্যাপিটাল ডিভাইডেড বাই জিডিপি ডিফ্লেটর ইন্ডেক্স। বুঝা গেল? তাহলে আমি তোমাদের এই বেস শিফটিংটা করে দিচ্ছি, এটাকে ভাগ দিলেই সবকিছু রিয়েল হয়ে যাবে। সো ডু আন্ডারস্ট্যান্ড স্টুডেন্ট? বুঝতে পারছো? হ্যালো? জি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে আমি দেখাই। হ্যাঁ, এই 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 শিফটিংটা তোমরা ইউজ করো। সে ফর বাংলাদেশ, তুমি যে কান্ট্রি গুলো করবা একটা করে শিফট করতে পারো এখানে। হ্যাঁ, সে ফার্স্ট ফর বাংলাদেশ। হ্যাঁ, আগে তুমি ক্যালকুলেশনটা করে নাও। ক্লিয়ার? তাহলে আমি কোত্থেকে ডেটা নিচ্ছি, তুমি ইয়ার লিখো, সে ইয়ার। সো ইয়ার 1971 to 1972. So first of all, you have to Excel এ তোমার ইজি। ওকে, এটা তুমি প্রথমে কি করে নিচ্ছ, ধরো 2017 এরকম ডেটা করে নিলে। হ্যাঁ, ওকে, আন্ডারস্ট্যান্ড দিস? ইয়ার। এখন তোমার কি কি ডেটা লাগবে, সে আমি বাইর করবো পার ক্যাপিটাল। তা পার ক্যাপিটাল জন্য তোমার কি লাগবে, টোটাল পপুলেশন। প্রথমে লাগবে নমিনাল জিডিপি। ওকে, nominal GDP, that means GDP at current price. Clear? Nominal GDP or GDP at current price. Same. Okay. Then you need real GDP. Okay. Real GDP. Okay. Then you need GDP deflator. কারণ বেস অনেক সময় ঠিক থাকে না। হ্যাঁ, জিডিপি, কারণ এখানে কিন্তু তোমার রিয়েল জিডিপি আছে, বাট দিস রিয়েল জিডিপি ইজ কনভার্টেড at 2018 প্রাইস, কিন্তু 2018 প্রাইস হলে তুমি রেজাল্টটা পাবা না। এই কারণে আমি বলতেছি 5 এ কনভার্ট করে নিতে। ওকে, সো দ্যাটস why you have to calculate GDP deflator. ওকে, আন্ডারস্ট্যান্ড দিস? আর হচ্ছে তোমার দরকার টোটাল পপুলেশন পার ক্যাপিটাল জন্য। আমি একটা দেখাই, তাহলে তোমার জন্য সব একই ভাবে করবা। টোটাল পপুলেশন, ওকে। এবার দেখো, আমি তোমার এইবার তুমি কি করবা, এই ডেটায় চলে যাবো। ওকে, যে ফার্স্ট অফ অল ইউ কালেক্ট হোয়াট ইজ দ্য টোটাল পপুলেশন ডেটা। আমি একটু বড় করি, আই থিংক ইট উইল বি, এবার দেখা যায় না স্টুডেন্ট? জি স্যার। এই যে টোটাল পপুলেশন নিছো তো, খেয়াল রাখবা ইউনিটে কি আছে, 1000 না? সো এই টোটাল পপুলেশন 71 থেকে তুমি নিচ্ছ, কপি পেস্ট সিলেক্ট করবা, লাস্টে 18 পর্যন্ত আছে, জাস্ট কপি করবা, কপি। ঠিক আছে? দেন ইউ গো টু দা দিস শিট, করে এই যে পেস্ট। তুমি যেহেতু আমি এটা এইভাবে সাজাইছি, সো এইভাবে সাজাতে গেলে ইউ হ্যাভ টু গো টু দা পেস্ট স্পেশাল, ভ্যালুস, ট্রান্সপোজ, ওকে করলে এই হয়ে গেল। ঠিক আছে? সো ডু আন্ডারস্ট্যান্ড? ঠিক আছে, বা তুমি লম্বা লম্বি সাজাতেও পারো, তোমার ইচ্ছা। হ্যাঁ, এখন দেখো এই টোটাল পপুলেশন, সরি এটা নমিনাল জিডিপি করে ফেলছি আমি, সরি। জি স্যার। কপি
দ্যাট ইজ দ্য টোটাল পপুলেশন, আন্ডারস্ট্যান্ড দিস? বাট টোটাল পপুলেশন ইন 1000, তাই তো? এটা কিন্তু খেয়াল রেখো, 1000, ঠিক আছে? ঠিক আছে স্টুডেন্ট? জি স্যার। হ্যাঁ, এবার আমি নিয়ে আসবো তোমার জিডিপি ডিফ্লেটর। হ্যাঁ, দেখো, ইউ গো টু দ্য, এই যে তোমার জিডিপি ডিফ্লেটর দেখো কোথায় আছে, এখানে আছে মেবি। দেখো এখানে কিন্তু জিডিপি কনস্ট্যান্ট মানে রিয়েল জিডিপি কিন্তু তোমার দেওয়া আছে, কিন্তু এখানে প্রাইস বেস ইয়ার কিন্তু দেখো এখানে লেখা আছে, দেখো 2018 প্রাইসে কনভার্ট করা, কিন্তু আমার দরকার কি 5-এ, সো আমি এটা নিতে পারতেছি না ডাইরেক্ট। হ্যাঁ, এইবার দেখো আর জিডিপি ডিফ্লেটর, এই যে এই জিডিপি ডিফ্লেটর আছে, এই যে জিডিপি ডিফ্লেটর দেখছো, এটাও দেখো 2018-তে এক এক মানে 100, এটা 100 দিয়ে গুণ করিনি। হ্যাঁ, তুমি কি করবা, এই যে জিডিপি মানে 18 সালের বেস প্রাইসে করা। হ্যাঁ, তাহলে তুমি সিলেক্ট করে নাও, 71 সাল থেকে আমি বাইর করলাম, এই দেখো 2018 17 প্রাইসে করা, আসলে অ্যাকচুয়ালি এটা 17 সালে এক। হ্যাঁ, তো তুমি টেস্ট স্পেশাল ভ্যালুস ট্রান্সপোজ, ওকে, বুঝতে পারছো? আমি এটা নিয়ে নিলাম। হ্যাঁ, এবার তুমি নমিনালটা স্যার নিবে। আমার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলো। স্যার এখানে তো 2018 পর্যন্ত দেওয়া, কিন্তু আমাদের তো 2019 পর্যন্ত করতে বলেছে এই এটা। 18 পর্যন্ত করো, ও আচ্ছা স্যার, ওকে। ঠিক আছে? তারপর আমি Yes, কি sir. নিব, এই দেখুন জিডিপি নেব, ঠিক আছে? নমিনাল জিডিপি নেব। হ্যাঁ, নমিনাল জিডিপি মিন জিডিপি ইজ কারেন্ট প্রাইস। এই যে কনজাম্পশন, প্রাইভেট কনজাম্পশন, গভর্নমেন্ট কনজাম্পশন, এগুলো কিন্তু সব নমিনাল। এক্সপোর্টটা এইটা নেবা, এক্সপোর্ট অ্যান্ড গুডস এন্ড সার্ভিসেস, এইটা তোমার সিলেক্ট করলে হবে। হ্যাঁ, তুমি কি করবা, জিডিপি অ্যাট মার্কেট প্রাইস, এইটা হচ্ছে তোমার নমিনাল জিডিপি, ঠিক আছে? জিডিপি অ্যাট মার্কেট প্রাইস ইজ দ্য নমিনাল জিডিপি, এটা মিলিয়নে, দেখছো? এটা খেয়াল রেখো কিন্তু। ওকে, GDP at market price, that means nominal GDP. Then paste special values transpose, okay, okay. কিন্তু এখানে খেয়াল রেখো এটা কি ইতে আছে, এটা হচ্ছে তোমার মিলিয়ন, ঠিক আছে? এক এক দেশের জন্য কিন্তু এক এক ভাবে থাকতে পারে। ওয়েল, এখন তোমাকে কি বাইর করতে হবে, রিয়েল জিডিপি বাইর করতে হবে। ওকে, তাহলে আমার নমিনাল জিডিপি রিয়েল জিডিপির ফর্মুলা কি? তোমার নমিনাল থেকে রিয়েল করতে গেলে জাস্ট লুক, you have to write nominal GDP divided by GDP deflator index into 100, ক্লিয়ার? কিন্তু এখানে দেখো তোমার 100 করা লাগতেছে না, কেন? কারণ এখানে তোমার এটা 100 দিয়ে গুণ করিনি, এটা 100 দিয়ে গুণ আকারে নেই। 1 মানে বুঝবা, এইটা হচ্ছে বেস ইয়ার। স্যার তাহলে জাস্ট ডাইরেক্ট ভাগ করে দিলে হবে? হ্যাঁ, ভাগ করে দিলে হবে। হ্যাঁ, আর যদি 100-এ গুণ দিয়ে স্যার- থাকতো তাহলে আবার 100 দিয়ে গুণ করতে হতো। হ্যাঁ বলো। স্যার জিডিপি ডিফ্লেটর ইন্ডেক্সটা স্যার কোথায় থেকে নিব? ওই যে দেওয়া আছে জিডিপি ডিফ্লেটর। শোনো, আচ্ছা, তোমাদের স্যার। তোমাদের কিছু করা লাগবে না, আমি এটা শিফট করে দিচ্ছি 2005-এ। হ্যাঁ, তোমরা এটা ইউজ করবা সব সব সময়, তাহলে আর ঝামেলা নেই। আমি এটা দিয়ে দেবো তোমাদের, বুঝছো? ওকে স্যার। আর তাহলে কোনো ঝামেলা হবে না, আমি শিফট করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, তাই তোমরা শিখে রাখো, ইন ফিউচারে কাজে লাগবে। হ্যাঁ, দেখবা যেখানে 1 সেটা হচ্ছে বেস ইয়ার, তাহলে এখানে বেস ইয়ার হচ্ছে কত, 2017। কিন্তু এখানে বেস ইয়ার, এই জিডিপি ডিফ্লেটর হচ্ছে বেস ইয়ার হচ্ছে 18-এ, ঠিক আছে? এখানে বেস হচ্ছে তোমার 2018, সরি 17। ওকে, এখানে হচ্ছে তোমার একটা প্রবলেম আছে। হ্যাঁ,
তাহলে এটা আমি কিভাবে সলভ করব? ঠিক আছে, আমার দরকার কি 2005 এ। সো তুমি ইউ হ্যাভ টু শিফট দিস বেস ইন 2005। তার মানে আমি এটা দেখাচ্ছি, কপি পেস্ট। আমি এইটা তোমরা ইউজ করবা, ঠিক আছে? তোমাদের করা লাগবে না, এটা কপি পেস্ট করে প্রত্যেকটা কান্ট্রির জন্য ইউজ করবে। ক্লিয়ার? সো ডু আন্ডারস্ট্যান্ড স্টুডেন্ট? বুঝছো? হ্যালো? জি স্যার। হ্যাঁ, এটা আমি দেখাই। এই যেটাই তোমার হলো অন না, আমি এখন ফিক্স করব। দেখো 2005 এ বেস ধরবো। হ্যাঁ, তার মানে 2005 কোথায় আছে? এই যে এইটাকে আমি বেস ধরবো। ওকে, এইটাকে আমি কি বানাবো? 1। আমি ক্লিয়ার? এইটাকে যদি অন বানাতে হয়, দেখো তুমি কি করবা, এইটাকে ডিভাইড করবা, দিস ডিভাইডেড বাই এইটার সাথে রেশিও করবা, এইটাকে দিয়ে সবগুলোর ভাগ করবা। এটাকে ইজি হচ্ছে ফিক্স করা। ফিক্স মানে এটাকে সিলেক্ট করে F4 দিবা, এই যে ডলার ডলার বলে। হ্যাঁ, তার মানে এটা সবসময় ফিক্স থাকবে। ক্লিয়ার? করার পরে এটা এন্টার মারো। বুঝতে পারছো? এই যে তুমি করে নিলে না, দেখো হলো। এবার এটা অন হয়ে গেল না? বুঝতে পারছো স্টুডেন্ট? বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, জি স্যার। হ্যালো। জি এই স্যার। দেখো 2005 কে আমি অন বানালাম, তার মানে ওই রেশিও জি করে স্যার। দিলে হবে, ওইটা দিয়ে সব মাল্টিপ্লাই করতে হবে। এটা একবারে সূত্র, ম্যানুয়ালিও করা যায়, কিন্তু এটা একবারে করতে হবে। ঠিক আছে, এখানে তোমরা ক্লিক করলে বুঝতে পারবা, কিন্তু তোমাদের এটা দরকার নেই। তোমরা শুধু এইটা ইউজ করবা। ইউজ দিস ফর অল কেসেস। হ্যাঁ, রিয়েল বানানোর জন্য তুমি কি করবা? ইউজ দিস 2005 বেস। বুঝা গেল? এইটাই তোমরা ইউজ করবা। আন্ডারস্ট্যান্ড দিস? যে কোনো রিয়েল বানানোর জন্য, রিয়েল কনজাম্পশন বানালে নমিনাল কনজাম্পশন ডিভাইডেড বাই দিস জিডিপি, তাহলে ওই রিয়েল কনজাম্পশন অ্যাট 2005 পিরিয়ড হয়ে যাবে। রিয়েল ক্যাপিটাল বানাতে গেলে নমিনাল ক্যাপিটালকে এটা দিয়ে ভাগ দেবে, তাহলে সেটা রিয়েল ক্যাপিটাল হবে। বুঝতে পারছো? আরো ক্লিয়ার? আরো ক্লিয়ার? জি স্যার। হ্যাঁ, এবার আমি দেখো তোমার জন্য, এবার রিয়েল জিডিপি বানাচ্ছ তো? সো আমরা এখন রিয়েল জিডিপি বানাই। তো রিয়েল জিডিপি ইন মিলিয়ন, এখানে মিলিয়ন আছে, সো দিস ইজ অলসো মিলিয়ন। ইউনিট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, আদারওয়াইজ ইউ ডোন্ট কম্পেয়ার। মিলিয়ন। ওকে, জাস্ট লুক। এখন মিলিয়ন কিভাবে করবা? রিয়েল জিডিপি কিভাবে বানাবো? হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা? নমিনাল ভাগ কি করবা? আমি 2005 এ নিয়ে আসবো তো। হ্যাঁ, জিডিপি ডিপ্লেটার বাই 2005 বেস। ক্লিয়ার? শেষ। জাস্ট তোমার এটা নমিনালে রিয়েলে হয়ে গেল। ওকে, বুঝতে পারছো স্টুডেন্ট? জি স্যার। এইভাবে সবগুলো তুমি রিয়েল করতে পারবা নমিনাল থেকে। ক্লিয়ার? তাহলে এটা কিন্তু মিলিয়ন, কিন্তু এখানে একটু আইডেন্টিফাই করে দিও এটা 2005 বেস, তাহলে তোমাদের বোঝার জন্য। অনেক সময় আবার 2005 বেস। ওকে, ক্লিয়ার? এখন তুমি বাইর করবা পার ক্যাপিটা জিডিপি। ঠিক? ক্লিয়ার? রিয়েল জিডিপি পার ক্যাপিটা at 2005 price. Real GDP per capita 2005 price. বুঝছো? তাহলে বলো কি করব? কি করব? ফর্মুলা কি স্টুডেন্ট? রিয়েল জিডিপি পার ক্যাপিটার ফর্মুলা কি হবে বলো? হুম, কি হবে? হ্যাঁ নাবিল বলো। হ্যালো, তুমি শুনতে পাচ্ছ আমারে?
জি স্যার। হ্যাঁ বলো কি হবে, সোহান বলো কি। রিয়েল জিডিপি তুমি আছে, রিয়েল জিডিপি ডিভাইডেড বাই টোটাল পপুলেশন, ঠিক আছে? জি স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে কি নেই? জি স্যার ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ তাহলে করো, কিন্তু এখন খেয়াল রাখো, দেখো রিয়েল জিডিপি আছে মিলিয়নে, কিন্তু পপুলেশন আছে দেখো থাউজেন্ডে। তোমার পার ক্যাপিটা বাইর করার জন্য দুইটাই কিন্তু সেম ইউনিট হইতে হবে, পপুলেশনও মিলিয়ন হইতে হবে, ক্লিয়ার? অথবা এটারে থাউজেন্ডে নিয়ে যেতে হবে, ক্লিয়ার? তাই তুমি দুই ভাবে করতে পারো। তাহলে আমি এখানে কি করব, আমি যদি এই নমিনালকে যদি আমি পার ক্যাপিটা জিডিপি কে যদি থাউজেন্ডে নিয়ে যাই, তাহলে ইনটু কি করতে হবে, আমার 1000 দিয়ে গুণ করতে হবে, তাই তো? ডিভাইডেড বাই এই পপুলেশন থাউজেন্ড আছে না, এটাকে ভাগ দিয়ে দেবা। অথবা কি করবা, মিলিয়ন যদি রাখো পপুলেশনকে মিলিয়নে নিতে হবে, তো মিলিয়নে নিতে গেলে কত হাজারে, 1000-এ, 100,000-এ এক কি 1,00,000, 10 মিলিয়ন, তাহলে 1000 দিয়ে ভাগ দিতে হবে। তো যে কোনো ওয়েতে করতে পারো, ইদার ইউ তুমি মিলিয়নকে হাজারে নিতে পারো, দেন ইউ ডিভাইড বাই দিস, ক্লিয়ার? তাহলে সেটা হচ্ছে তোমার এত। পার ক্যাপিটা জিডিপি কত হচ্ছে বাংলাদেশের 2005 প্রাইসে 19,000, বুঝছো স্টুডেন্ট? স্যার এটা কিভাবে করলেন আরেকবার একটু দেখাবেন? এইটা জি স্যার, ওই যে পপুলেশনটা তো স্যার পয়েন্টে আছে। কই পপুলেশন, এইটা পয়েন্টে তো না, জি স্যার। হাজার হাজার, এত হাজার, ও 72,000, ওকে স্যার। এর সাথে হাজার দিয়ে গুণ করবা, তার মানে 3, আচ্ছা 6, আচ্ছা 8, 7,26,71,000 ছিল, বুঝছো? বুঝতে পারছো? এত হাজার জি স্যার। মানে 72,656,000। সেইটা যেহেতু জিডিপি মিলিয়ন, এইটা হাজারে আছে, তো দুইটাতে একই করতে হবে। এই কারণে আমি জিডিপি কে কি করলাম, ক্লিক করলে ফর্মুলা দেখতে পারবে। এইটাকে তুমি কি করবা, এইটাকে তুমি গুণ দিয়ে নিবা, হ্যাঁ? এটা আমি হাজারে করলাম, তা মিলিয়নে হাজারে নিতে গেলে কি দিয়ে গুণ করতে হবে, 1000 দিয়ে, তাই তো? ইয়েস আর নো? জি তাই না? স্যার। তাহলে ওইটা আমি জি স্যার। হাজারে বানালাম। অথবা তুমি করতে পারো মিলিয়নকে ঠিক রাখবা, আর এইটাকে মিলিয়নে নিয়ে যাবা। তো এইটাকে যদি মিলিয়ন করো, তাহলে তোমার এটা 1000 দিয়ে গুণ করতে হবে, বুঝতে পারছো? তো ব্র্যাকেট দিও, ব্র্যাকেট না দিলে কিন্তু অ্যান্সার দিবে না, হ্যাঁ? আরো ক্লিয়ার? ফর্মুলা তোমরা দেখে নিতে পারো, একদম ক্লিক করবা পেয়ে যাবা, ডাবল ক্লিক করবে, বুঝতে পারছো? আন্ডারস্ট্যান্ড দিস? হ্যাঁ স্যার জি স্যার। আপনি কি এই চার্টটা আমাদেরকে দিয়ে দেবেন? এইটা জি স্যার, এই হ্যাঁ ফরম্যাটটা দিয়ে দিলে খুব ভালো হতো স্যার। দিয়ে দিব তো, আমি বলছি তো আমি দিয়ে দেবো, এই দেখে দেখে করলে হয়ে যাবে সব, জি স্যার। বুঝছো? হ্যাঁ এটা হলো, তাহলে এটা পার ক্যাপিটাল জিডিপি ইন 2005 বাংলাদেশের, এইভাবে তোমার চায়নার করতে হবে, এই 5টা কান্ট্রি করতে হবে, বুঝছো? সূত্র সব এক, কপি পেস্ট মারলে এটা বসে যাবে। তোমরা যে চালাক হও, এইটা তো করলে, তো এইটা তোমরা কপি পেস্ট করে নিলে, নিয়ে তোমার যেটা দরকার অন্য একটা শিট করলে। এখন দেখো এখানে এই যে আমি বসাইছি না, এখানে যদি তুমি বাংলাদেশের জায়গায় মালয়েশিয়া বসাও, শুধু এইগুলো বসাই দাও, অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে, সূত্র করা তো। এই ভ্যালুটা বসাই দিবা, এই ভ্যালুটা বসাবা, দেখবা অটোমেটিক্যালি ক্যালকুলেট হয়ে গেছে, বুঝছো? স্যার হ্যাঁ তাহলে তো এই শীটটা যদি কি? দিয়ে দেন তাহলে আমরা ইয়ে করতে হ্যাঁ পারবো। আবার কিন্তু উল্টাপাল্টা করলো না, আমি কিন্তু এই জায়গায় খেয়াল রাখছি, এখানে কিন্তু মিলিয়ন। ধরো তুমি কনজাম্পশন করবে না, রিয়েল কনজাম্পশন, শুধু এখানে কনজাম্পশনের ডেটা বসাবা, বসায় এই জিডিপি ডিফ্লেটার দিয়ে ভাগ দিয়ে দেবা, শেষ। বুঝতে পারছো? ধরো তুমি রিয়েল ক্যাপিটাল দরকার, নমিনাল ক্যাপিটাল বসাবা, বসানোর পরে এই যে জিডিপি ডিফ্লেটার দিয়ে ভাগ দিয়ে দেবা, পেয়ে যাবা, বুঝতে পারছো? এইভাবে। আর পার ক্যাপিটা বাইর করলে পপুলেশন দিয়ে ভাগ দেবো, শেষ, ভেরি সিম্পল। তারপরে এইগুলো করে নেওয়ার পরে তোমার কি দরকার, গ্রাফ করবা, চার্ট করবা, দুটো কান্ট্রির মধ্যে কম্পেয়ার করবা, সেগুলো তোমরা দেখা যাবে, বুঝতে পারছো? একটা শিটে ক্যালকুলেট করে নেবা, আর একটা শিটে গ্রাফ করার জন্য বা টেবিল করার জন্য যেগুলো লাগে সেইগুলো তোমরা বসাও, বসাই গ্রাফ করে ফেলো, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ
এখন দেখো তারপর আবার পার ক্যাপিটা জিডিপি নমিনাল, এটা হচ্ছে নমিনাল, কারণ ফার্স্ট আমি কি চাইছি নমিনাল জিডিপি পার ক্যাপিটা। এটা তো সিম্পল, নমিনাল পার ক্যাপিটা, কারণ এটা তোমার দরকার নেই বসানোর, কিচ্ছু দরকার নেই। শুধু এটা সূত্র কি হবে, এই যে নমিনাল জিডিপি ডিভাইডেড বাই টোটাল পপুলেশন, 1000 দিয়ে গুণ করব 1000 ডিভাইডেড বাই এই যে পপুলেশন। ঠিক আছে, হয়ে গেল। এটা হচ্ছে নমিনাল টার্ম আর রিয়েল টার্মে, দেখছো দুইটার ডিফারেন্স কত। রিয়েল টার্মে 2005 প্রাইস, নমিনালে দেখো $963 ছিল, আর 72 এসে 18তে এসে কত হচ্ছে দেখো 13,000। এটা কিন্তু বাংলাদেশ টাকা, টাকা কিন্তু, হ্যাঁ বুঝতে পারছো। তবে একটা সমস্যা হবে, হ্যাঁ, কারণ এক এক দেশের কারেন্সি তো এক এক রকম, তাই না? তো সবকিছু ইউএসডি তে নেওয়া ভালো। তো তোমরা যে কাজটা করবা, আহ এই যে এক্সচেঞ্জ রেট আছে না, এই যে এক্সচেঞ্জ রেটটা নাও, হ্যাঁ। সো এই যে এক্সচেঞ্জ রেট, এই যে অফিসিয়াল এক্সচেঞ্জ রেটটা নিবা, হ্যাঁ, নিয়ে সব ডলারে নিয়ে আসবা, হ্যাঁ। প্রত্যেকটা দেশের দেখবা এক্সচেঞ্জ রেট দেওয়া থাকবে ইউএস কারেন্সিতে, ওইটা নিয়ে নেবা। এটা হচ্ছে এক্সচেঞ্জ রেট, টাকা পার ডলার, টাকা পার ইউএসডি। ঠিক আছে, তাহলে এবার তুমি কিন্তু সবকিছু ডলারে নিয়ে আসতে পারবা। এটা ইউএসডি, এগুলো সব তোমার ইউএসডি। এটার জন্য সিম্পল, এটা তুমি কি করবা, শুধু এক্সচেঞ্জ রেট দিয়ে ভাগ দেবা, হ্যাঁ, ডিভাইডেড বাই দিস। $122 ছিল দিস, ঠিক আছে। এটা হয়ে গেল, হ্যাঁ, বুঝতে পারছো স্টুডেন্ট? তোমার কাজ হচ্ছে এই ডলার টার্মটা নিয়ে কাজ করা, ঠিক আছে। যখন গ্রাফ করবা, চার্ট করবা, এই দুটো নিয়ে করবা। তা আমি তোমাদের দেখাই এখন তোমরা গ্রাফ কিভাবে করবা। গ্রাফ করার জন্য সিস্টেম হচ্ছে, তুমি যেটা করবা, কপি, ধরো আমি আমি তো ধরো আরেকটা শিটে গেলে গ্রাফের জন্য পেস্ট, সে বাংলাদেশের এখানে করো তুমি, ধরো জিডিপি পার ক্যাপিটা, পার ক্যাপিটা বাংলাদেশ, হ্যাঁ, বিএন। আচ্ছা, সবই তো জিডিপি পার ক্যাপিটা, ঠিক আছে। তাহলে উপরে তুমি লিখে নাও রিয়েল নমিনাল জিডিপি পার ক্যাপিটা, হ্যাঁ, নমিনাল, কোথায় গেল, আগের শিটটা কোথায় গেল, ওকে। এইটা ধরো তুমি লিখে নিলে যে নমিনাল জিডিপি পার ক্যাপিটা, কি ব্যাপার, গ্রাফ তো করতে পারো নাকি?
নমিনাল জিডিপি পার ক্যাপিটা, ঠিক আছে? তাহলে এখন তুমি লিখো বাংলাদেশ, এইভাবে লিখলে তোমার জন্য ভালো হবে, ইজি। প্রথমটা ধরো লিখলে বাংলাদেশ, বাংলাদেশের নমিনাল জিডিপি পার ক্যাপিটা। ধরো লিখলে ইন্ডিয়া, IND, হ্যাঁ, এইভাবে, বুঝছো? যে কোনো কান্ট্রি আছে, উপরে যে ভেরিয়েবল গুলো, এই ভেরিয়েবলের নাম দিও, তা নাহলে কিন্তু বুঝতে পারবে না, ঠিক আছে? সো এখানে তুমি করবা এইটা, বাংলাদেশেরটা নমিনাল জিডিপি পার ক্যাপিটা তুমি ক্যালকুলেট করে নিছো, নিয়ে কপি, ঠিক আছে, পেস্ট স্পেশাল দিয়ে ভ্যালু দিলে তাহলে আর ঝামেলা নেই, বুঝছো? ওকে, এইভাবে বাংলাদেশেরটা নিলে, হ্যাঁ। স্যার এখানে তো 3টা কান্ট্রির, ওই যে 3টা কান্ট্রির নাম আপনি পাঁচটা। উল্লেখ করে দিয়েছেন, ওই 3টাই পাঁচটা। শুধু দেখাবো না? 5টা। 5টা, ওকে স্যার। হ্যাঁ, ধরো আমি দেখাচ্ছি কিভাবে করবা, এইভাবে সব কনভার্ট করে নিলে, হ্যাঁ, পরে গ্রাফ করার জন্য এক একটা ভেরিয়েবলের জন্য পাশাপাশি রাখবা, ইয়া কান্ট্রিগুলোর নাম দেবা, আর উপরে এই ভেরিয়েবল গুলোর নাম দেবা, তাহলে বুঝতে পারবে না। ধরো পরের গ্রাফটা করবা সে ধরো তুমি রিয়েল জিডিপির জন্য, পরের গ্রাফটা করলে ধরো লেবার ফোর্সের জন্য, তো সবগুলো এইভাবে এইভাবে সাজায় নেবা, ওই গ্রাফ করতে তোমার জন্য ইজি হবে, হ্যাঁ। এবার দেখো, আর নাম দেবা এইভাবে, বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া যেভাবে আছে। ধরো আমি বললাম সাউথ কোরিয়া, হ্যাঁ, আমি একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি, এটা তো রিয়েল ডেটা না, উপর দিয়ে যাচ্ছে স্যার। মাত্রার উপর দিয়ে স্যার যাওয়ার কি আছে? পুরোটা না অনেক কমপ্লিকেটেড। কোনো কমপ্লিটের কিছু নেই, তোমরা এতদিন কিছু স্যার করোনি। এইটা না মানে একটু বেশি লং হয়ে যাচ্ছে স্যার। কোনো লঙ্গের কিছু নেই, গ্রাফ তোমরা করতে পারবে না, কিভাবে করবা সেটা তো করবে, আমি এটা দেখাচ্ছি। সে কপি, ধরো আমি বললাম এটা ধরো কোরিয়ার ডেটা, হ্যাঁ, এইভাবে নিলে, হ্যাঁ, নেওয়ার পরে তুমি কি করবা, গ্রাফ করার জন্য তুমি তো গ্রাফ জানো, জাস্ট ইয়ারটা তুলে দেবা, এইভাবে সিলেক্ট করবা, সিলেক্ট করে তুমি ইনসার্ট দেখো, ইনসার্টে যেভাবে গ্রাফ করো করলাম, এরকম গ্রাফ পাবা, প্রত্যেকটা এরকম টাইটেল পাবা, এই দেখো, দেখছো, এইটা হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য, এটা কোরিয়ার জন্য, এরকম। তাহলে কি আলাদা আলাদা ইয়ার জন্য আলাদা আলাদা গ্রাফ হবে? হ্যাঁ, যেগুলো আমি চাইছি সেগুলো করবা, ও বুঝতে পারছো? জি স্যার। এটা হলো প্রসিডিউর, তার মানে Clear? স্যার রিয়েল জিডিপি পার ক্যাপিটা, নমিনাল জিডিপি পার ক্যাপিটা, পপুলেশন, এগুলোর জন্য আলাদা আলাদা হবে। হ্যাঁ, তাই তো? সবগুলো এভাবে আলাদা আলাদা করে নিতে হবে তোমাকে, তা তোমার জন্য ইজি। টিএফপির জন্য করে নিতে হবে, তুমি গ্রাফ করতে পারো, টেবিল করতে পারো, তোমার ইচ্ছা, বুঝতে পারছো? জি স্যার। স্যার হ্যাঁ। ফাইলে তো স্যার গ্রাফটাই দিলে বেটার হয় স্যার। হ্যাঁ, গ্রাফই দিলে বেটার। এবার কি করবে, এই গ্রাফটা করে জাস্ট কপি করে তুমি স্লাইডে নিয়ে যাবা, পাওয়ার পয়েন্টে নিয়ে যাবা, করে এটা ব্যাখ্যা করবা, আর প্রত্যেকটা গ্রাফের টাইটেল দিবা, বুঝতে পারছো? ওকে স্যার। হ্যাঁ, এই হলো তোমাদের কাজ। আর রিয়েল বানানোর জন্য তোমরা এই ডিফিলেটারটা ইউজ করবা, জাস্ট এইটা নিবা, তোমাদের আর কনভার্ট করার দরকার নেই, এটা আমি দিয়ে দিব, সেম প্রসেসে সবগুলো করবা, এতে এতে মাথার উপর দিয়ে যাওয়ার তো কিছু নেই, বুঝছো? খুব সহজ জি জিনিস। স্যার। তোমরা তো গ্রুপ ওয়ার্ক, এই কারণে তো আমি গ্রুপ ওয়ার্ক দিছি, একজন ভাগ করে নিবা, ঠিক আছে? আমি তো সময়ও বাড়াই দিলাম তোমাদের, 25 তারিখে জমা দিবা, ঠিক আছে? আর কোনো কোশ্চেন? আর কোনো কোশ্চেন আছে? আচ্ছা, আমি তোমাদের একটা সহজ করে দিই, দাঁড়াও। এই যে টিএফপির
আমি বলছি না 4-5টা ফ্যাক্টর, এটা তোমার ডেটার মাধ্যমে বলার দরকার নেই। টিএফপি এর ডিফারেন্সটা কি কারণে হতে পারে তোমরা গেস করে লিখো, কয়েকটা ফ্যাক্টর গেস করে লিখো। বুঝতে পারছো? এই পার্টটা ডেটা দিয়ে দেখানোর দরকার নেই। কেউ যদি পারো ভালো, না পারলে কোনো সমস্যা নেই। বুঝতে পারছো? তুমি বলতে পারো এই কারণে হয়তো সমস্যা হতে পারে। হ্যাঁ গ্রাফগুলো কি? স্যার হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, তোমার তো আনমিউট করা, আনমিউট করো। হ্যালো, স্যার মাত্র যে গ্রাফটা দেখালেন ওটা কি টেস্ট দ্য কনভার্জেন্স হাইপোথিসিস এটার জন্য? না না না, এটা তো নর্মাল। টেস্ট অফ কনভার্জেন্স হাইপোথিসিস তুমি গ্রোথ বাইর করবা, বুঝছো? আমি বলতে হ্যাঁ, যাচ্ছি স্যার। যে আমি তোমার, হ্যাঁ বলো। এখন ধরো তুমি, হ্যাঁ শুনতেছি, বলো। হ্যালো, আমি তো তোমাকে শুনতেছি না, বলো। হ্যালো, হ্যাঁ ফখরুল বলো। Sir, or maybe net problem. স্যার Test of বলতেছি কি স্যার, আপনি যে গ্রাফটা দেখেন এটা কি জাস্ট টেস্ট অফ কনভার্জেন্স হাইপোথিসিসটা? না না না, এটা তো যে কোনো কিছু। আমি যে গ্রাফটা দেখালাম এটা কনভার্জেন্স তো না, এটা পার ক্যাপিটা প্রত্যেকটা কান্ট্রি, প্রত্যেকটা ইন্ডিকেটরের জন্য এইভাবে যে আমি চাইছি না কি হচ্ছে ওভার দ্য টাইম, সেইটাই তো। বুঝতে পারছো? তার মানে টিএফপি ইন্ডিকেটর যেগুলো আর কি। হ্যাঁ, টিএফপির ইন্ডিকেটর গুলো, পার ক্যাপিটা কি হচ্ছে, এগুলো সব এইভাবে বাইর করতে হবে। প্রত্যেকটা ইন্ডিকেটরের জন্য একটা গ্রাফ বানাতে হবে। কনভার্জেন্স হাইপোথিসিসের যদি একটু একটু দেখাই দিতেন স্যার, ওটা কিভাবে? কনভার্জেন্স হাইপোথিসিস মানে তোমাকে তোমাকে করতে হবে এইটা, এইটা করতে হবে। এখানে একটা স্ক্যাটার প্লট করতে হবে, এই অ্যাক্সিসে রাখতে হবে পার ক্যাপিটা জিডিপি গ্রোথ, পার ক্যাপিটা জিডিপি গ্রোথ কত থেকে কত, আমি বলছি 1981 সাল থেকে 2018 এভারেজ গ্রোথ রেট। হ্যাঁ, আর এখানে হবে 1980 সালের পার ক্যাপিটা জিডিপি। ঠিক আছে, বুঝা গেছে? স্যার এটা এক্সেলে কিভাবে করব স্যার? আরে তোমাদেরকে আমি কি, তোমরা কি চিন্তা করো আর কি পড়াও, এতদিন ধরে পড়ায়, এখন যদি এটা বলো তাহলে কি বাইর করবা? তোমার এইটার জন্য বাইর করতে হবে এইভাবে। 1980 সাল, 81 থেকে 2018 সালের গ্রোথ, তাই তো? জি স্যার। কিসের গ্রোথ করবা? পার ক্যাপিটাল জিডিপি করবা। ঠিক আছে, তাহলে কি সূত্রটা কি কি জানো সূত্রতে? 1981 সাল, 81 সালের পার ক্যাপিটাল জিডিপি কত? কত এটা? $209। $209। হ্যাঁ, নমিনাল জিডিপি করো। হ্যাঁ, কত? 209। ঠিক আছে? জি স্যার। না, প্রথমে তোমার ধরতে হবে কারেন্ট পিরিয়ড। কারেন্ট পিরিয়ড কত? 81 সাল থেকে 18। 18 কত? $1647 ডিভাইডেড বাই 1981। ওকে, তারপরে কি সূত্রটা কি? টু দি পাওয়ার কি আছে? টি বাই 1/t না? টু দি পাওয়ার এইভাবে লিখে কি করবা? 1 ডিভাইডেড বাই কত বছর হচ্ছে? 81 সাল থেকে 18 কত বছর? 19
37 বছর, তাই তো? জি স্যার। 37 বা 38 যা হোক, 37 ইয়ার। এটাই না ফর্মুলা? পরে এটা ব্র্যাকেট ক্লোজ করো, -1, তাই না? ওই যে চার্লস জনের চ্যাপ্টার 3 তে আছে তাহলে। জি স্যার। তাহলে এটা গ্রোথ না? বুঝতে পারছো? জি স্যার। পাইলাম এভারেজ গ্রোথ। এটা যদি তুমি 100 দিয়ে গুণ করো তাহলে পার্সেন্টেজে পেয়ে যাবা, ইনটু 100। সরি, এটা একটা ব্র্যাকেট ইউজ করতে হবে। ঠিক আছে? এই 5 পয়েন্ট বাংলাদেশের জন্য কি হচ্ছে? এই এভারেজ গ্রোথ ফর বাংলাদেশ। এভাবে তোমার সব বাইর করতে হবে, সাজাতে হবে। বাংলাদেশ মানে এই বছরে বাংলাদেশের কত হয়েছে? অন এন এভারেজে 7.5% করে গ্রোথ হচ্ছে। বুঝতে পারছো? আর এবার তোমার কি নিতে হবে? 1980 সালের গ্রোথ কত ছিল? তো 1980 সালের গ্রোথ কিভাবে বের করবা? স্যার 1979 দিয়ে তারপর ইয়ে করতে হবে। হ্যাঁ, এটা শুধু একটা বছরের জন্য। একটা বছরের জন্য এটা একই ফর্মুলায় যেতে পারো। এটা কপি করলে হয়ে গেল, কপি পেস্ট। ঠিক আছে? তো সেটার জন্য তোমাকে কি করতে হবে? এইটা হবে কত? 1980 না 81 সাল থেকে ধরছে না? ধরো 1980, এই যে 80, আর আগের পিরিয়ড কত? 79। আর এখানে কত হবে? 1, তাই তো? t সমান 1/1। জি স্যার। তাহলে তোমার হয়ে গেল কত? কত গ্রোথ করছে? কত? 16%, 16.4। 16%। হ্যাঁ, এটা কিন্তু নমিনাল জিডিপি গ্রোথ। নমিনালও করলেও সমস্যা নেই, বুঝছো? বা রিয়েলে করাটাই ভালো। হ্যাঁ, এটা রিয়েলে করাই ভালো, বুঝছো? আমি রিয়েলটা স্যার দেখাই দিই। 18 এরটা তো সবসময় সেম থাকবে, 18 এরটা তো সেম থাকবে তাই না? হ্যাঁ, 1 বছরের গ্রোথ হবে। বুঝতে পারছো? এই যে আমি তোমাদের রিয়েলে করে দিচ্ছি। ডি, ঠিক আছে? মানে নেগেটিভ হয়ে গেছে রিয়েলে, বুঝছো? আর মানে 2005-এ যদি আমি বেশ শিফট করি আর এইটা দেখো, তাহলে একাশি, স্যার 80টা স্যার। সরি 80, ওকে? 80 সালের গ্রোথ ছিল এটা। ক্লিয়ার? জি স্যার। এইভাবে তোমার বাংলাদেশের জন্য করতে হবে। এই যে 10-12টা কান্ট্রির জন্য এইভাবে বানাতে হবে। বানানোর পরে এই ডেটা থেকে তুমি একটা স্ক্যাটার প্লট করবে। ও আচ্ছা স্যার, এবার বুঝতে পারছি স্যার। ঠিক আছে? তাহলে কনভার্জেন্স পাবে। জি আরো স্যার। ক্লিয়ার? জি স্যার। এটা খুব ইজি জিনিস। তুমি শুধু কাট পেস্ট করবে, এটা 2 ঘন্টার বেশি লাগে না সবকিছু করতে। আমি তো দেখাই দিলাম। বুঝতে পারছো? জি আর স্যার। আমি তোমাদের এই জিনিসটা বাদ দিয়ে দিলাম। এই যে বলছিলাম না 3-4টা ইন্ডিকেটর ডেটার মাধ্যমে দেখো, এটার করার দরকার নেই। তোমরা শুধু টিএফপি যে ডিফারেন্স পাচ্ছ, ওই ডিফারেন্সটা কি ইন্ডিকেটরের কারণে হতে পারে ইন্টারনেটের সার্চ দিয়ে লিখে, এই জিনিসগুলোর কারণে এটা ডিফারেন্স হচ্ছে লিখে দিলে হবে। বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, জি স্যার। আরে ক্লিয়ার? তোমাদের এক্সপ্লেনেশনটা শুধু দিতে হবে। হ্যাঁ, এক্সপ্লেনেশনটা দিয়ে দিও। ওকে? আরে ক্লিয়ার? স্যার অথবা তাহলে জি স্যার। ওই ডেটা আছে না তোমার কাছে, আমি লিঙ্ক দিছি, ওখান থেকে দেখে নাও এইগুলো কি হচ্ছে। ওই বেসিসে দেখে দেখে বর্ণনা করে দিও। গ্রাফ ট্রাফ কিছু করার দরকার নেই। বুঝতে পারছো? ওকে স্যার। হ্যাঁ, তাহলে তোমার আমি কাজটা তো আরো কমাই দিলাম। তো মেইনলি টেস্ট অফ কনভার্জেন্স করবা, টিএফপিটা করবা, আর এই জিনিসগুলো চেক করো। আমি তো একটা করালাম পার ক্যাপিটা, আর এই 4টা ইন্ডিকেটর সব ডেটা গুলো দেওয়া আছে, একই ওয়েতে করবা। ঠিক আছে? জি স্যার। এই হলো তোমাদের কাজ। তারপরে যদি তোমার কোনো এক্সেলটা আজকে যদি কোশ্চেন দিয়ে দিতেন ভালো হতো স্যার। আজকে আমি দিয়ে দিচ্ছি, এক্ষুনি দিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে? জি স্যার। এটা কিন্তু খুব সহজ জিনিস।
তোমরা তোমাদের মতো করে ট্রাই করো, আমি বলবো যে যত সুন্দর করে করবা তার মার্কসটা ওইভাবে যাবে। আর তোমরা যদি মিনিমাম একটা অ্যাটেন্ড করো যতদূর পারো, আমি তোমাদের মনক্ষুণ্ণ করব না, আমি 15 থেকে 15 মার্কস দিতে চাইবো সবাইকে, কিন্তু অ্যাটলিস্ট এমন কিছু করো না যাতে কিছুই করো না। আমি বললাম বলে এমন না, মোটামুটি টাস্ক করলে সবকিছু যদি নাও পারো, কিছু গ্রুপ যদি নাও করতে পারো, মানে ট্রাই করো সবকিছু টাস্ক করার, ঠিক আছে? আর যারা তো ফুল করতে পারবা তারা, আমি তাদেরকে 20 দিতে সমস্যা নেই, 19, 20, বুঝছো? এইভাবে মাথায় রেখে কাজগুলো করো, বুঝতে পারছো? ক্লিয়ার? জি স্যার। ইয়েস স্যার। এরপরেও যদি কারো কোনো সমস্যা থাকে ইউ আস্ক মি। এই কাজগুলো খুব একটা কঠিন না, আমি সব দেখা দিচ্ছি কঠিন গুলো, ঠিক আছে? আচ্ছা স্যার, আমার গ্রুপের একজন খুবই ইনঅ্যাক্টিভ স্যার, আমি কি করবো এখন? তুমি তাকে